مٹ جانا ہے، جو مخلوق ہے اسے کیا ہونا ہے؟ ختم ہو جانا، مٹ جانا۔ تو اگر کوئی قرآن کو مخلوق کہے تو کیا ہوگا؟ قرآن مٹنے والی شے معاذاللہ ہو جائے گی، اس لیے قرآن مٹ نہیں سکتا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے کہ خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی، خدا کی ذات کبھی مٹ نہیں سکتی، اسی طرح خدا کی صفت بھی مٹ نہیں سکتی، خدا کا حکم بھی نہیں مٹ سکتا۔ توجہ چاہوں گا۔ اب وہ ظالم لوگوں کو گمراہ کرنے لگا کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جانتے ہو پیارے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو دنیا میں بھیج دیتا ہے جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے خلاف بولتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، شریعت کے خلاف بولتے ہیں، دین کے خلاف بولتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہر دور میں پروردگار عالم نے قرآن کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں کو اس دھرتی پہ بھیجا ہے۔ اس وقت امام احمد بن حنبل کو بھیجا تھا، اس وقت ہزاروں دیوانے اس دھرتی پر ہیں۔ جب بھی کوئی قرآن کے خلاف بولتا ہے، جب بھی کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے، جب بھی کوئی دین کے خلاف بولتا ہے تو انار کا نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے ناکام، تم اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہو، قرآن کو مٹانے کی بات کرتے ہو، دین کو مٹانے کی بات کرتے ہو۔ سنو، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں مگر شریعت نہیں مل سکتی ہے، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں مگر قرآن پہ آج نہیں آنے دیں گے۔ کسی نے کہا تھا جو جان مانگے تو جان دیں گے، جو مال مانگے تو مال دیں گے، یہ کبھی نہ ہم سے ہوگا، نبی کا چاہو چلا۔ تو وہ پتہ چلا نام کا یہ فرقہ، اس نے کیا کہا؟ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ توجہ کرو، تو امام احمد بن حنبل شاہی دربار میں جا کر بولے جو دین سے محبت کرتا ہے نا وہ زمانے سے نہیں ڈرتا۔ ارے بولیے ہے یا نہیں؟ جو دین سے محبت کرتا ہے وہ زمانے سے، آپ لوگ زمانے سے ڈرتے ہیں؟ جو لوگ دین سے محبت کرتے ہیں اور دین کی خاطر اپنی گردن کٹانا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم گردن کٹا سکتے ہیں، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل شاہی دربار میں پہنچے اور آپ نے فرمایا القرآن کلام اللہ۔ آپ نے فرمایا القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن بہت بولے میں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اور غیرہ مخلوق، اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا، جیسے ہی فتویٰ دیا معتزلہ کا جو بادشاہ تھا امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر دیا، قید خانے میں ڈال دیا اور کہا مولانا صاحب آپ اپنے فتوے کو بدل دیجئے، اپنی تحریر کو بدل دیجئے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا تھا نادان یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ جب تک احمد بن حنبل کے جسم میں لہو کا ایک قطرہ رہے گا، جب تک میری سانسیں چلتی رہیں گی، میں کہتا رہوں گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظالموں نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا اور قید خانے میں ڈالنے کے بعد پہرےدار لگا دیا کہ تم ان کی پہرےداری کرو۔ کچھ لوگ
चौराहे की तरफ से शहर की तरफ से आ रहे थे, देखते क्या है इमाम अहमद बिन हम्बल है शहर के चौराहे पर खड़े होकर के तकरीर फरमा रहे हैं और आप फरमाते हैं ये मुतज़िला नाम का एक फिरका आया है जो कुरान को अल्लाह का मखलूक कह रहा है। ये दुनिया वालों, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, क्योंकि जो मखलूक होती है वो मिट जाया करती है और कुरान कभी मिटने वाली किताब नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, अल्लाह की सिफत है, इसलिए कुरान मत नहीं सकता। अल्लाह अकबर। जैसे ही लोग देखे दौड़े हुए आए, देखा कि बड़ी भीड़ लगी हुई है। क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? कहा पहरेदारी कर रहे हो। क्या किसकी पहरेदारी कर रहे हो? कहा अहमद बिन हम्बल की। कहा बेवकूफ, तुम इनकी पहरेदारी यहाँ कर रहे हो, अब वो तो चौराहे पे तकरीर कर रहे हैं, वो तो चौराहे पे तकरीर कर रहे हैं। आपकी जिंदगी का हाल ये रहा कि जितने दिन आप कैद खाने में थे, आपकी जिंदगी को जिसने देखा इस्लाम कबूल सब कलमा पढ़ लिए। मुतज़िला का जो सरदार था उसने सोचा कि इनको कुछ दिन अगर और कैद खाने में रखा गया तो पूरे जेल में जो कैदी है सब मुसलमान हो जाएंगे। कैद खाने से बुलाया और कहा अहमद बिन हम्बल आप एक बार कह दो तो मैं अपनी तहरीर वापस लेता हूँ, मैं फतवा वापस लेता हूँ। इमाम बिन हम्बल ने कहा नादान, मैं इस्लाम का सच्चा सिपाही हूँ। सुभान अल्लाह। सूरत देखकर फतवे नहीं बदलते, यही तो बरेली वाले आज हमें कहते हैं। और बरेली वाले के दोस्त खरेरा वाले सरकार मुहिब्बा ने भी पूरे बिहार के इलाके में यही कहा था कि नबी के नाम पे दिख जाओ, सूरत मत देखना, नबी की सीरत देखना। अगर जिंदगी नबी के गुलामी में कट जाए तो इसे भी पूरी जिंदगी गुजार। हसरते आला हजरत फैज़ाने सरकारे मुहिब्बा, फैज़ाने सरकारे मुहिब्बा। मुतज़िला के सरदार ने कहा ये 40 कोड़े मारे गए। तवज्जो चाहो, इमाम अहमद बिन हम्बल के जिस्म पर कोड़े बरसाना शुरू, कोड़े मारे जाने जिस्म से खून बह रहा, मगर एक कोड़ा आपके पाजामा के इज़ारबंद पे लगा, इज़ारबंद कट गया, पाजामा आपका नीचे सड़कने लगा। जैसे ही पाजामा नीचे सड़कने लगा, इमाम अहमद बिन हम्बल ने रब की बारगाह पे दुआ की, ए मौला, ए परवरदिगारे आलम, मैं तेरे दीन की खातिर ये कुर्बानी दे रहा हूँ, तेरे महबूब की शरीयत की खातिर ये कुर्बानी दे रहा हूँ। ए मौला, ए परवरदिगारे आलम, मैं दीन को रुस्वा होने नहीं दिया, मैंने शरीयत को रुस्वा होने नहीं दिया। ए मौला, जमाने के सामने तुम मुझे रुस्वा न कर, दुनिया के सामने तुम मुझे रुस्वा न कर। इतना कहना था, ऐसा लगा कि आपका पाजामा ऊपर चला गया और लगा कि किसी ने आपके पाजामा को बांध दिया है। मगर साधुओं ने इतने कोड़े मारे कि आप शहीद हो गए। तारीख बताती है कि पूरे बगदाद में किसी के जनाजे में इतनी भीड़ नहीं हुई जितनी भीड़ इमाम अहमद बिन हम्बल के जनाजे में हुई। तारीख बताती है कि 25 लाख आपके जनाजे में मजमा था, 25 लाख मजमा आपके जनाजे में। मगर एक तरफ तो 25 लाख का मजमा है जो जनाजे में शरीक है और 20,000 लोग दूसरी तरफ खड़े हैं। वो कौन लोग हैं? वो गैर मुस्लिम है जो इस्लाम कबूल करते हैं। 20,000
एक मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लिए। लोगों ने पूछा है लोगों तुम लोग इस्लाम कैसे कबूल कर लिए, कलमा कैसे पढ़ लिए, मजहब में कैसे दाखिल हो गए? तो उन 20,000 लोगों के जुमले को मुलाहिजा फरमाइए। उसने कहा सुनो, जिसके जनाजे में 25 लाख का मजमा हो वो झूठा हो नहीं सकता, वो झूठा नहीं हो सकता। अच्छा वो झूठा नहीं हो सकता है तो कुरान कैसे झूठा होगा? अच्छा कुरान नाज़िल हुआ वो अल्लाह का रसूल कैसे झूठा होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, और नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल दुनिया से जा रहे हैं, जाते जाते भी 20,000 को कलमा पढ़ा के जा रहे हैं। असल जो कहना चाहते हैं 241 में हुआ। कितने में? जोर से बोले, कितने हिजरी में? 241 हिजरी में इमाम अहमद बिन हम्बल का इंतकाल हुआ। 241 हिजरी, 230 साल के बाद, यानी कि 241 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। इंतकाल के 230 साल के बाद जब आपकी कब्र खोली गई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपका कफन ताजा है, चेहरा ताजा है, जिसम पे गर्दो गुबार नहीं, बिल्कुल लग रहा है कि अभी इमाम अहमद बिन हम्बल को लेटाया गया। सुभान। अब 241 और 230 मिला दीजिए तो कितना हो गया? 471 है ना? बोलिए ना भाई, 471 कितना हुआ? कितना हुआ? 471। अब अनार वालों असल बात सुनो, 471 हिजरी में सरकार गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 441 हिजरी में सरकार गौसे आज़म पैदा हुआ। पैदा हुआ। 471 हिजरी। अब देखिए, जब आप जवान हुए तभी तो हुजूर यज़दानी मियां कहते हैं कि सरकार गौसे आज़म की विलादत के बाद जब तक हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर न हो जाए सबके सरकार है गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सुनिए, हसने मुज्तबा, हजरत इमाम हसने मुज्तबा के बाद आप लोग विरोध करने वाले सुने